2025 मायथाइयाव प्रमद बन्द बिथांनि इउपिपिएल सरकारा जुदि फिन खनसेबाव नैबे बिटिसिआव सरकार फैनांगौब्ला माने बै नाथुर गोरानफ्रा दैयाव दावलाबायनाय बायदि जागोन रायजोफोर थारसारा जेबो जाया आरो दा दिनै प्रमद बन्द बिथाङा आसा खालामबावदों नामा बे बिटिसिआव बिथाङा सिफ जानो मोनबावगोन नङा होमब्ला दा माब्लाबाबो जाया रायजोफोर आरो बिथाङा बेफोरबायदि सिमां नुदोंबा बे सिमांफोरखौ दिनैनो थाल्ला थुल्ला माने ज्राब गारखानाया मोजां आरो क्लियार खोथा नङा होमबा दिनै परिबर्तन दा परिबर्तनाव रायजो राजाफोरनि मा सोलायनाय लाबोखो नङा होमब्ला दिनै परिबर्तनाव गोबां गिदिर गिदिर रादाय दिनै मोनसेबो बै रादायफोरखौ बिथाङा सुफुंनो हायाखै आरो रायजो राजाफोरनि सोंनायखौ दिनै प्रमद बन्द बिथाङा एन्सार होनो हायाखै दा परिबर्तना बोरो माखौ परिबर्तन होनो होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा बुंसोदों रायजोफोर दा दिनै बिथाङा आसा खालामबावदों फैगौ 2025 मायथाइयाव बे बिटिसिआव सिफ जानो परिबर्तननि फिथाइखौथ' रायजो राजाफ्रा मोनजाबाय गोदै ना गोखै ना गोखा नङा होमब्ला रायजो राजाफोर दा समासो फोरमायसिगोन नङा होमब्ला दा बै फिथाइया गोदै ना गोखामोन उनावसो मिथिसिगोन आरो प्रमद बन्द बिथाङा दा जिखुनु हक दिनैनि दिनाव 2025 मायथाइयाव प्रमद बन्द बिथाङा जिर'निफ्राय लानानै हरै जेसेबांनाखि आखाइनि रेखायाव बारंबार बिथाङा 100निफ्राय खौटिसिम सानोना लाखसिम सानोना बेसेबांखि मानि अंक खालामा मानो आखाइ रेखा मानि जामजोबबाबो मानि लाब गैया आरो बे नोंथांनि बिराद मानि बेसेन गोसा समखौ गारनानै बै अंक खालामनाय टाइमफ्रा ओरैनो नस्थ'सो लाब गैया जिहेतु थोजासे रायजो राजाफोरखौ दिनै प्रमद बन्द नोंथाङा थगायबाय दा दिनै बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मुगैनो गोनां जाबाय दा दिनै बै समाव रायजो राजाफ्रा बिराद फोथायदोंमोन नङा होमब्ला परिबर्तन बोरो परिबर्तनालाय रायजो राजाफोर दिनै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि गिनाय मोन्दों रायजोफोर बे प्रमद बन्द बिथांनि परिबर्तन देशआव थानांगौब्ला गासिबो बरबाद जागोन होननानै दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनैनि दिनाव मा खालामदों माने नांगाल बोरायखौनो नागिरदों आरो बै नांगालनि लैथोआव माब्ला बारजुमनो मोनगोन दा बै सानखौ लायै लायै दिनै होंगो दोंगो जालायनाय माने बै नांगालनि लैथोआवनो बारजुमगासिनो दं आरो जिहेतु सोलायनायनि नाम लादोंमोन बिथाङा दा सोलायनायनि नामाव माने दंस' खालामनायनि जेनाखि प्लान बै प्लान पलिसिफोरखौसो दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों आरो दा दिनै बेखायनो बै परिबर्तन सरखारनिफ्राय माला रायजो राजाफ्रा खारग'नो बेखौ सिन्था खालामनानै दिनैनि दिनाव खारदों दा दिनै जोबनायनि लामायाव एन्डिं दा दिनै जोब्बाय फैयै फैनानै दिनै मोनसे गामियाव बिदिनो साब्रै साबा गाहामल'सै आरो इउपिपिएल दोलोआ दा घरे घरे न'खरे न'खरे साख्रि बोरो नङा होमबा दा दिनैनि परिबर्तना आलदा रोखोम जागोन बिपिएफनि परिबर्तना रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना होनो 1 भट 1 जब न'खरे न'खरे साख्रि सुइजारलेण्ड नङा होमबा एबारनि परिबर्तना जागोन घरे घरे नांगालनि फिरफिलासो जागोन रायजोफोर नायबाय थाबानो जाबाय आरो दिनै दरसे गामियाव इउपिपिएल दोलोआ एबा इउपिपिएल सापर्टारफ्रा बिदिनो साबा सयजन गाहामल'सै आरो दा फ्लेग गायलायनाय जुदि बारदि नाङोबा कम्पिटिसन नाङोब्ला माने बै दरसे गामियाव साब्रै साबा मानसिया माने बे इउपिपिएल ट्रेक्टरनि माने फ्लेगखौ गायनाय नङा आरो जिहेतु लाजिगोन माने मोनसे गामियाव हाजार फिरफिला जुदि बिरोब्ला बै गांथाम गांब्रै बे फिरफिला ट्रेक्टरनि फिरफिला बिरनाया समायगोन नामा रायजोफोर दा बेखायनो लाजिनानै बिथांमोना माने लासैनो फुनानै गारहरगोन आरो फाइनालाव माने जोब्बाय जानाय नङा बे दोलाव थाजाला होननानै बिथांमोनाबो सोलायगोन थाबनो आरो दा आङो दाखालि मोनसे बै कुसुगाव बाजाराव थांदोंमोन अमा बाजाराव थांदोंमोन आरो दा बै समाव ट्रेक्टरनि जेनाखि आर'नाइ मानसिफ्रा गानोमोन नङा होमब्ला रायजो राजाफोर दा आङो दाखालि नुहैबाय माने बै बाजाराव अमा फिसाखौ माजों खानानै लाबोदों बे ट्रेक्टरनि जेनाखि मा होनो फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिसिनानै माने अमा खानानै लाबोदों आरो दा बेफोरनो मोनफा सिन्न आरो दुखु मोनजानाय गाज्रि मोनजानायनि दा दिनैनि दिनाव जोब्बाय एकदम जोबथा माने एन्डिं लामायाव फैबाय आरो इउपिपिएलआ जोबनायनि
सरखार लाबोनाय बा सरखार फैनायनि सिमांखौथ' बिथांमोना बारहोनाया मोजांखा आरो नङा होमब्ला दा जिखुनु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि सोलायबाय ओरैबायदि जेनेबा मुगैबाय परिबर्तन सरखारखौ नङा होमब्ला दा बेखौ लानानै दिनैहाय मानगोनां बिरला कुमार ब्रह्मआ मा बुंदों आरो UPPL दोलोखौ मा जावदों आरो रायजो राजाफ्रा मा मोनदों मा मोनाखै दा बिनि फारसे गुवारै बेखेवना होदों रायजो राजाफोर माने बिराद इन्टारेस्टिं माने भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बिरला कुमार ब्रह्मआ मा बुंदों আমরা কি পাইলাম এক নাম্বার প্রশ্ন এই যখন মহাশয় বলল পরিবর্তন পরিবর্তন কয়া পরে খালি বর্তন বলছে না এরকমই হয়েছে ডেইলি পরিবর্তন পরিবর্তন কয় কিন্তু বর্তন খালি খালি বর্তন কিছুই নাই ঠিকই কথা বলছে উনি তো যাই হোক এই যে আমরা আজকে যে পরিবেশ এই পরিবেশটা থাকলে আমাদের কারো কাছে পয়সা থাকবে না কারণ পয়সা কামাই করা কোনো জায়গাই নাই বর্তমান যে আমাদের 2 টাকা কামাই করব কোন জায়গায় যায় কামাই করব কামই নাই কাম আছে নাকি এই জায়গায় তাহলে কোন জায়গায় কাম করব আমরা আজকাল যদি সরকারে যদি কাম আনিয়ে দিবার না পায় ওই সরকারকে কিসের দরকার হ্যাঁ সরকার লাগে কিসের জন্য সরকারকে লাগে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা আদায় করে দেওয়ার জন্য আমাদের সরকারের দরকার হয় কিন্তু আজকের তারিখে এই সরকারের কোনো কাম নাই এই যে আমরা সবাই জানি যে আগেতে বিসি থাকার সময় সব গ্রামের মধ্যে 100-200 টাকা হলেও জব কার্ড দিয়া পয়সা পাইতো না পাইতো না মশরি ছাতা কম্বল পাইতো না স্প্রে মেশিন পাইতো না ওইগুলা কোথায় গেল যে 5টা বছর থাকে একটা সরকারের আয়ু এই সরকার 5 বছর পুরা হয়ে গেল এখন মাত্র ইলেকশন হওয়ার বাকি আছে ইলেকশনটা হইতো আসামে এখন গাঁও পঞ্চায়েতের ইলেকশন হবে এই 2 তারিখ থেকে মে 2 তারিখ তার জন্য আমাদের বিটিসি নির্বাচনটা পাউসাইয়া দিয়া সেপ্টেম্বর মাসে নিয়ে গেছে নাইলে আমরা জুন মাসে নতুন সরকার গঠন পাইতাম তার জন্য আমরা সবাইকে বলবার চাই যে বিপিএফ সরকার গঠন করার পরে কিরকম পরিবর্তন হয়েছিল ইউপিপিএল বিজেপি সরকার গঠন করার পরে কি ধরনের পরিবর্তন হইল এটাকে তুলনা করলে বোঝা যাবে এই যে রাস্তাটা ধারটা এটা তো বিপিএফ দিনে আনা ইউপিপিএল আনে নাই তো এটা হলে বিজেপি না হয় ইউপিপিএল না হয় এটা বিপিএফ বানাওয়া রাস্তা আজকের তারিখে ইউপিপিএল প্রমোট বড় সরকার কোন জায়গায় একটা ঘর একটা রাস্তা বানাইতে পারে না তাহলে এরকম সরকারের কি দরকার আছে আমাদের এখন এরকম হয়ে গেছে বাজারে যখন বিপিএফ সরকার ছিল একটা ইটার দাম 14 টাকা দাম উঠছিল 14 টাকা দাম ইটা আজকের তারিখে ইটার দাম 60 টাকা সব ইটা বাজার ইটা পড়া দিছে এমনি বিক্রি নাই আগে খুব ধুমধাম ইটা বিক্রি করার জন্য মানুষগুলো ভাবলো এইবার ইটার ব্যবসা ভালো হবে সব 3-4জন বন্ধু মিলে ইটার ভাটা করছে নতুন 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 বসাই গেল 6-7টা আছে সব গোলা কপালে হাত দিয়ে বসে আছে এখন এই আমরা কনস্ট্রাকশনে নাই সরকারের যদি কনস্ট্রাকশন কর্মটা থাকতো তাহলে ইটা ট্রাকে ট্রাক বিক্রি হইত না কালভার্ট না হসপিটাল না স্কুল না তোমার হাইওয়ে তো এখন মাত্র শুরু হবে হাইওয়ে নাই এটাও বিক্রি নাই তাহলে মানুষ যাবে কোথায় এত বড় সরকার
যে সরকারের সুইজারল্যান্ড বানাবার জন্য ভোটে ভোট চায় নিয়েছিল, এখন ওই সরকারের আন্ডারে কাজে নাই। তাহলে আমাদের কি করা উচিত? এই যে আপনারা আজকে আমাদের দলে যে যোগদান হইলেন, কিসের জন্য যোগদান হইলেন এটাও তো চিন্তা করা লাগবে। আপনারা দেখলেন যে 5টা বছরে এই ইউপিপিএল, বিজেপি, এজিপি এই যৌথ মঞ্চর সরকার জনসাধারণের জন্য এক নয়া পয়সারও কাম করতে পারল না। গতিকে এই দলকে আর সমর্থন করা যাবে না, এই একটা আপনাদের মনোভাবে থাকছে। যার জন্য আপনারা আজকে আমার দলে আগামী দিনে ওই 15 বছর যেটা বিপিএফ সরকারে দাগ করছিল ওই ধরনের শক্তিশালী সরকার গঠন করার স্বার্থে আপনারা আজকে আমাদের দলে যোগদান হয়েছেন, এটা স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমাদের সরকার আসলে কি কি করবে কি কি করবে না, এখন থেকে আমরা আমাদের মাঝে মধ্যে সিডব্লিউসি মিটিং হয়, আমাদের মাঝে মধ্যে পিএমবি মিটিং হয়। ওই মিটিং গুলাতে এখন থেকে যদি আমরা সরকার গঠন করি, গঠন করার পরে জনসাধারণের জন্য কি কি কাম করব, কি কি আসনি নিব, এগুলা অলরেডি আমাদের প্রস্তুত হয়ে গেছে। আর প্রমোদ বড়র মতন আমরা লেকচার দিব না, আমরা যেটা করবার পাই ওইটাই বলবো, যেটা করবো ওইটাই বলবো। এই যে রাস্তাগুলা প্রমাণ কাই করছে, এগুলা তো আমরা কোনোদিন বলি নাই যে দরদরা রাস্তা দিয়ে লতা মারে যাওয়া, একদম কত বড় গেছে, এটা সরাইবিল গেছে। এই রাস্তাটা আমরা বানাইছি, দেখলি তো ধর লাগায় বলি নাই, আমরা বানাইছি, জনসাধারণ হাঁটতেছে। কোনোদিন আমরা বলি না এই আমি বানাইছি, ওই বানাইছি, ওই বানাইছি। ওরা না বানাইয়া রাত পেলে ওই বানাইছি, ওই বানাইছি কয়ে থাকে, কিন্তু আমরা কোনোদিন বলি নাই। তার জন্য আমরা যেটা করতে পারবো ওইটাই বলবো। প্লাস আমাদের সরকার আসলে এই যে মহাশয়টা বলছিল মাটির পাট্টা, আমাদের রিজার্ভ অঞ্চলে সবটা জিপিএস হয়ে গেছে, জিওটেক হয়ে গেছে। এখন মাত্র পাট্টাটা পাওয়ার জন্য বাকি। মাটির পাট্টা না থাকলে একটা দেশের নাগরিক হয়ে কোনো প্রমাণপত্র থাকে না। যখন মাটির সম্পত্তি কাগজ থাকবে তাহলে এখানে দেশের নাগরিক হিসেবে একটা প্রমাণ থাকবে। তার জন্য আমাদের সরকার প্রথম অবস্থায় যাদের পাট্টা নাই তাদেরকে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এই জিনিসটা অলরেডি আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে প্রস্তাব পাস করা হচ্ছে। তার সঙ্গে আসবে আমাদের যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থাপনের জন্য, তাদেরকে কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটা বাজেটে প্রত্যেকটা বছরে 100 কোটি টাকা করে ধার্য করবে বলিয়া আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং এটা প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। ওই 100 কোটির তরফ থেকে প্রত্যেকটা সমষ্টিতেই 2500-3000 করে বেনিফিশিয়ারি এটা ক্যান্ডিডেট সৃষ্টি করা হবে, যারা নাকি ওই টাকা দিয়েই ব্যবসা বাণিজ্য যে কোনো কাজ করে খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে পারে। ওই ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সিডব্লিউসি মিটিং আমাদের একটা প্রস্তাবটা পাস হয়েছে। তো গতিকে আমরা এই প্রমোদ বড় মতন কথা বলবো না, আমরা সত্য কথাটাই বলবো। আর এইবার আমাদের গ্রামে গঞ্জে এখন না বললে উপায় নাই, এই যে বিজেপির কতগুলো দালাল, বিজেপি আইছে না এখানে আছে না, বিজেপির লোক আসবে, বিজেপির লোকগুলাও আসবে। কিন্তু দেখেন খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝাই, বিটিসিতে 40টা সমষ্টি আছে। এই 40টা সমষ্টির মধ্যে 30টা তাহলে জনজাতির জন্য সংরক্ষিত রিজার্ভ, 30টা সমষ্টি হলো জনজাতিগুলোর জন্য রিজার্ভ। এখানে বসুমতের, নাজারি, রাভা কিংবা কিবি ওইগুলোই দাঁড়াবে, খালি অন্য টাইটেলে দাঁড়াতে পারবে না। এটা সংবিধান।
ভারত সরকারে বানা দেওয়া সংবিধান, এটা কাবার রাগ হলেও উপায় নাই, কাবার হাসলে উপায় নাই। ওই 30 জন খালি ওই বড় ট্রাইবেল গুলাই দাঁড়াবে। তাহলে আজকে তোমরা হিসাব করে দেখো, ইউপিপিএল আছে একটা দল, বিপিএফ একটা দল, আর এখন অঞ্জলি দেবের নতুন করে করলো অল্টারনেটিভ বডোল্যান্ড পিপুলস নাকি এবিপিএফ নাকি, এটা খুললো। তাহলে এটা হিসাব করে দেখো, ইউপিপিএল এর মধ্যে তো এখন উকিল মুসাহারি আছে, আছে না নাই? আর আমাদের এখানে আর অন্য নাই, যেহেতু কোচগাঁও সমষ্টি ইউপিপিএল দখল করছে, উকিল মুসাহারি না হয়। আর আমার বিপিএফ এ তো অহরহ লিডার আছে, যত ভালো ভালো মানুষ বিপিএফ এর দিকে আছে, আর যত লিডার করার মতন ক্যাপাসিটি আছে ইউপিপিএল এর লোকে আছে। আজকাল নতুন করে বিজেপি কে যদি ক্যান্ডিডেট বানাইতে লাগে, তাহলে এই সমষ্টি থেকে নতুন ক্যান্ডিডেট খোঁজা লাগবে। যে লোকটার কোনো অস্তিত্ব নাই, ওই লোকটা এই সমষ্টিতে ভোট দ্বারা কি জিতবার পাবে? মানসিকতার নাকি না। যত নেতা ইউপিপিএল এর লোক জড়িত, যত নেতা বিপিএম এর লোকই জড়িত, আর কাই আছে মাঝিদা হাতে গোনা যায়। কোন গ্রামে কার কোন নেতা, কোন গ্রামে কার বেশি দপদপি চলে, কোন গ্রামে কত শিক্ষিত আছে, কোন গ্রামে কোন রাজনীতির লোক জড়িত আছে, সবটা দেখা যায়। তাহলে আজকের তারিখে ওই বিজেপি দলের সঙ্গে জড়িত হইয়া কিছু কাজ করতে পারবে না, কারণ ওরা ভোটে জিততেই পারবে না। ওই জন্য সময় থাকতে আপনারা যে সঠিক বিচার করতে পারছেন, ওই জন্য ধন্যবাদ দেই। এইবার কিন্তু বিজেপি ভোট পাবে না বিটিসিতে, ইউপিপিএল আরো পাবে না। ইউপিপিএল কেন পাবে না? 5টা বছর এই যে অরুণোদয় আর সেলফ হেল্প দুইটাকে এমন ঠক দিল। পাইছে সেলফ হেল্প? তোমরা এখানে পয়সা পাই নাই? দিব দিব কইছে না, খালি দিব। অরুণোদয় পাইছে? এই অরুণোদয় তো আমাদের জন্য অভিশাপ মতো হইল। অরুণোদয় কইলে সবাই যায় অরুণোদয় পাবো বলিয়া, কিন্তু অরুণোদয়টা সবাই পাবে না। যার জন্য ওই অরুণোদয়টাকে ঠিক করার জন্য এখন বিসিডিসি ব্লক লেভেলের এটা কর্তন করে এখন এমএলএ ডিসি গুলোর হাতে গেছে। এটা যতই দেখ ওই ডিসির এখানে যা কাটা যাবে। জেনুইন না হইলে অরুণোদয়ের পয়সা পাওয়াটা মুশকিল, কারণ অরুণোদয়ে একটা নিয়ম বানাইছে, যে নিয়মের দ্বারাই ওই ব্যক্তিকে অরুণোদয় দেওয়া যায় ওই ব্যক্তিটাই পাবে, সব মানুষ পাবে না। তার জন্য এরা মিশা কথা কইয়া অরুণোদয়ের প্রলোভন দিয়া আজকে বলে সেলফের টাকা ভাগাবে, আজকে বলে অরুণোদয়ের লিস্ট করবে, এরকম করে ডাকা নিয়ে যায় না মিটিং এর মধ্যে, ওই তো নিয়ে যায়। অরুণোদয়ের মিটিং আছে বলে কই প্রমোদ বড়ুর মিটিং, মিটিং মানুষ হয় না। ওরা জানে যে প্রমোদ বড় ইউপি বলে এখানে বিরাট বড় অনুষ্ঠান আছে, ওখানে যাওয়ার কেউ যাবে না। কেন কয়? ওই অরুণোদয়ের নাম কয়, সেল ভেরবোর নাম কয়, তখন শুনলে তো আপনি গুলা দৌড়াবে সব, এই যে পাবে আমরা চলো 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 চলো। যাইয়া দেখি কি প্রমোদ বড় লেকচার মাথাছে, অন্য ধরনের লেকচার, কোনো অরুণোদয় নাই, কোনো সেল ভের গ্রুপও নাই। পরে হাল্লা পাল্লা হয়ে ঘুরে আসবে। এই হলো বর্তমানে ইউপিপিএল কাম। যার জন্য আমরা সবাই ভালো করে চিন্তা করিয়া এই 5 বছরে যা হইল আমরা সবাই ভুক্তভোগী। আবার এই আগামী 5 বছরে যদি এই প্রমোদ বড়র মতো সরকার আরো থাকে, তাহলে আমরা সবাই ঘর ছাড়িয়ে বিদেশে কাম করবা যাওয়া লাগবে, কারণ এখানে পয়সা নাই, 1 পয়সা কামাবার সুবিধা নাই, কামাই করার সুবিধা তত লাগবে। তাহলে বিদেশ যায়, এখানে এই গ্রামের থেকে বোধহয় আছে বিদেশে যাওয়া, আসে না নাই? আছে না? সব গ্রামের মধ্যে 2 জন 7 জন 8 জন করে বিদেশ যাওয়া আছে। কেন যায়?
কে পাঠাইলো, কেন গেল? এই সরকার অপদার্থ, কোন টাকা পয়সা কাম করার সুবিধা না দেওয়ার জন্য আজকে আমরা পেটের তাড়নায়, খিদার তাড়নায় নিজের পরিবারকে পোষপাল দেওয়ার জন্য আজকে নিজের ভালো ঘর সংসারকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে বাধ্য হই এই সরকারের জন্য। আমাদের গোসাইগাঁওয়ে মিস্ত্রি ইউনিয়ন আছে, রাজমিস্ত্রি ইউনিয়ন, কাঠ মিস্ত্রি ইউনিয়ন, ড্রাইভার ইউনিয়ন, ভোট ইউনিয়ন আছে। ডেইলি সন্ধ্যাবেলা আমার লগে বসে। এই মিস্ত্রি গুলা কোনো কাম নাই, এখন মিস্ত্রি হাজিরা করে কেন? সবাই তো ঘর বানায় না, লিমিটেড মানুষে ঘর বানায়, মিস্ত্রি আছে 1000 জন। গোসাইগাঁও সাব ডিভিশনে কয়জনে ঘর বানাইছে হিসাব করলে পাওয়া যায়। 1000 জন মিস্ত্রি আছে, কিন্তু ঘর বানাইছে মাত্র 200 জনে। 800 জনে কি করে থাকবে? হাজার হাজার মিস্ত্রি আছে, ওই মিস্ত্রি গুলা যাবে কোথায়? কারণ ওই তো মিস্ত্রি ছাড়া অন্য কাজ করবো যাবে না। ছোট থেকে রেন্ডা মারা, কাটা জাল মারা, বাইতাল মারা ওইটাই শিখছে, আর কি শিখবে? মাটিও নাই। যার জন্য এরা যে বিদেশ গেল, কি করব? আজকে নিজের আপন বউ বাল বাচ্চাকে ত্যাগ করিয়া এই মিস্ত্রিগিরি করবে গেছে চরহাট, ওইদিকে হলে শিলচর, এদিকে তোমার গুজরাট, কেরালা, মাদ্রাস, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, এইসব জায়গায় যাইতেছে। কারণ এখানে কনস্ট্রাকশন নাই, কোন নির্মাণ কার্য নাই। নির্মাণ কার্য থাকলে আজকে মিস্ত্রিগুলা রোজগার পাইত। সরকার যদি উন্নতি করার যদি ধান্দা থাকতো, এই যে ঘরগুলা পড়ে আছে, এই ঘরগুলাও তো কমসে কম করা হয়তো 2টা মিস্ত্রি স্যাংশন ফ্যাংশন পাইতো। তাও তো আমি শুনলাম এখন আমাদের এই এমএলএ মহাশয় এই জায়গায় আসাম মালায় অন্তর্ভুক্ত করে দিচ্ছে। এটা আপনাদের গির্জাটা হয়ে গেল, আগামীবার আপনাদের গির্জা টনটনা হবে। কে করলো? কই উকিল মুশারি? ওই তো উকিল মুশারি না হয়, ওই দেখায় ওটা তো এমএলএ অবিরাম বসে আছে। নতুন বড়াই গিয়ে আসবা। তো যাই হোক, এই যে রবিরাম এমএলএ আসাম মালায় ঢুকে এইটা অন্তর্ভুক্ত করলো। 5 বছর গেল ওই ঘরকে উকিল মুশারি একটা এইটা দেওয়ার পাইল না। এইটাই হলো কাজের নমুনা। ওমরা কি করতেছে এইটাই হলো নমুনা, প্রমাণপত্র এইটাই। 5 বছর উকিল এখানে যে সাইরেন ভাই বই 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 করে যায়, বই বই করে যায়। এখানে কই ওই বাজায়া যায় না লাল বাটিটা, তাহলে কই? এইটাই হলো, এইটা অপদার্থ দল। কাজ করার লোক না ওরা। কাজ করার লোক হলে উকিলের মুশারি বাড়ি আর কদ্দুর সামনে। এই নিজের গ্রামের সামনের একটা গির্জা যদি উনি খেয়াল করতে না পারে, সারা বিদেশিতে কি খেয়াল করবে? তার জন্য আমরা সবাই ভালো করে চিন্তা, খালি ইলেকশন আসলে 500 টাকা দিলে এটা ভুলাবার লাগে না। আজকে দেখো, বিগত 5 বছর আগে উকিল মুশারে 500 টাকায় ভোট দিলাম, আমার কি অবস্থা কি হলো? জেনোবা কথার কথা বলছি আর কি। 500 টাকা নিয়ে একদিনই খাবো, পরে কি খাবো? আমাদের লাগে এখন 50 বছর আগে, তাতে আমরা ওইরকম করে যাইতে পারি, ওইরকম চিন্তা করা লাগে। খালি একদিন খেয়ে শেষ হবে ওটা চিন্তা করা লাগে না। আগামী 50 বছর পর্যন্ত যাতে আমরা উন্নতি করে যাইতে পারি, ওইরকম শক্তিশালী সরকার, ওইরকম শক্তিশালী দল আমাকে লাগে বলে চিন্তা করা লাগে। তার জন্য এলাকায় যে বিজেপির দালাল গুলো আসবে, বিজেপি বা কাই দাঁড়ায় এখানে, বিজেপিও তো দাঁড়াবে, ইউপিপিএলও দাঁড়াবে, এপিবি অল্টারনেট নোয়ালে এবিসি অল্টারনেটিভ বডোল্যান্ড পিপুলস পার্টি, ও অল্টারনেট পার্টি অফ বডোল্যান্ড।
আমরা নতুন না, এরাও দাঁড়াবে, পার্টিটাও নতুন। আর আমি এটা বলি, এটা হলো ওই যে রঞ্জন দিমারি আছেন এনডিপির বস, ওয়ার বই অঞ্জলি দিমারি, এনডিপি গুলার দরিটা ওনা টুলটুম গ্রুপ কে আনা গো, ওরা হলো এনডিপি গ্রুপ। আর আমি একটা কথা বলি, যেখানে অঞ্জলি দিমারি থাকবে ওই দলটা ফ্লপ হবে, ওর সমর্থন নাই। কোথেকে এগুলা শুনেও লাভ নাই, ওদেরকে খেয়াল করেও লাভ নাই। খালি আপনারা একটাই কথা চিন্তা করেন, আজকে আমরা হারে হিমোজে আমরা বিপিএফ দল হইলাম, বিপিএফ দলে যোগদান হইলাম, বিপিএফ দলের হয়েই চিন্তা করব, বিপিএফ দলের জন্যই কাম করব, বিপিএফ দলকেই জিতাবো, বিপিএফ দলটাই আমার দল, এই চিন্তা নিয়ে কামটা আজকের থেকে করা লাগবে। কেননা আপনারা আজকের থেকে বিপিএফ দলে যোগদান করলেন। প্লাস আমাদের বহু ধরনের সমস্যাতে গ্রাম অঞ্চলে সেলফ হেল্প গ্রুপ থাকিয়া, অঙ্গনবাড়ির গ্রুপ থাকিয়া, কিবা কিবি থেকে অনেক কিছু আমাদের সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলা সমাধান করতে গেলে আমাদেরকে সরকার লাগবে। সরকার না হলে কোনোদিন কোনো মানুষ, কোনো ব্যক্তি, কোনো এমএলএ একলাই সমাধান করতে পারে না। এমএলএ কে কেন লাগে, এমসিএলএ কে কেন লাগে? এমসিএলএ এমএলএ গুলা ওই অ্যাসেম্বলির মধ্যে দাবি দিয়া স্যাংশন করে আনার পরে আমরা পাইতে পারি। এমনি খালি এমএলএ হইলে হবে না। এইটা হলো আমাদের একদম লোয়ার আসামে শক্তিশালী এমএলএ। আপনাদের জিরন বসুমাতারি আছে না, ওই 3টা আনলে ওই 50টা আনছে কাম। খালি 60 টাকার বেশি হইল, 50 টাকা বেশি হইল না, 3টাতে বেশি হইল। আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া লাগে এমএলএ মহাশয়কে। আমরা সরকার না থাকার জন্য এই অঞ্চলের কোন ধরনের রাস্তা ঘাট, ব্রিজ, দালান, কোন ধরনের নির্মাণ কার্য আমরা করে দিতে পারি না এই 5টা বছরে। তো ভগবান আমাদেরকে আশীর্বাদ দিছে, এই এমএলএ দ্বারাই আমাদের এই কোনা কাঞ্চি যতগুলা খারাপ রাস্তা, কোসাইগাঁও থেকে টিপকাই যাওয়া, কোটায় ভাওড়াগুড়ি, কোটায় মান্দারপাড়া, ওইসব রাস্তা, চিতলা টু ভাওড়াগুড়ি রাস্তা, এই সব রাস্তাগুলা আমাদের এই এমএলএ মহাশয় আনিয়া এখন করতেছে। নাহলে ইউপিপিএল সরকারের দিনে ওদেরকে বাদ চাইলে আমরা বাদ চাইতে আরো বেশি ঘমর মতন খাল হইল হয়, তাও রাস্তা না হইল হয়। গতিকে আপনারা ভাগ্যবান, এইবার থাকিয়া আপনাদের এই সমষ্টিটা, আপনাদের এই গ্রামগুলা এই শক্তিশালী এমএলএ এর আন্ডারে চলে গেছে। এটা হলো দতমা সমষ্টিতে গেছে। আপনারা খুবই ভাগ্যবান, এই জিরন বসুমাতের দুর্বলের থেকে শক্তিশালী জায়গায় যাইতে পারছে, সবচেয়ে আপনাদের ভগবান আশীর্বাদ। আপনারা জিরন বসুমাতার কাছে এখন নাই, আপনারা আগামীতে আমাদের রবিরাম নাজ্জারি সমষ্টি, দতমা সমষ্টিতে আপনাদের ভোটটা দিতে হবে। যার জন্য আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করলাম, এত সুন্দর শক্তিশালী এমএলএ পাওয়ার ভাগ্য আপনারা পাইলেন। প্লাস আমরা বিটিসি কে দখল করার স্বার্থে, বিটিসিতে গভর্নমেন্ট করার স্বার্থে এইবার কুসুগাঁও সমষ্টিতেও ওনাকেই দেখা পাবেন আমাদের এই কুসুগাঁও সমষ্টি থেকে। বিটিসিতেও এমএলএ তো পাবেন, আর বিটিসির মধ্যেও আপনারা ওনাকেই পাবেন। তার জন্য আপনারা সব বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেন, বন্ধু বান্ধবকে বলবেন, বর্তমান পরিবেশটাকে বলবেন। এই কথা বলেই আপনাদের সকলকে আমি গোসাইগাঁও জেলা বিপিএফ দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আপনাদের সকলকে আজকের থেকে বিপিএফ এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে ঘোষণা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।